ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થશે શક્તિશાળી માહે દુશ્મનોની સબમરીનને નષ્ટ કરવામાં સાયલેન્ટ હન્ટરની ભૂમિકા નિભાવશે સ્વદેશી યુદ્ધપોત સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી કરશે સમારોહની અધ્યક્ષતા। રાજ્યમાં આજથી ડાંગર, બાજરી, જુવાર, મકાઈ અને રાગીને ટેકાના ભાવે ખરીદી 113 ખરીદ કેન્દ્રો પર 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ચાલશે ખરીદી। બાજરી માટે 150 અને જુવાર માટે 50 ખરીદ કેન્દ્રોનું આયોજન। રાજ્યમાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડી સાથે યાયાવર પક્ષીઓ બન્યા મહેમાન। પોરબંદરમાં વિદેશી પક્ષીઓનું આગમન શરૂ। 135 જેટલી પ્રજાતિના પક્ષીઓ મેઘા ક્રીક, જાવર, લુશાળા અને અમીપુરમાં વિતાવશે શિયાળો। અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલનું સમાપન। બુક ફેસ્ટિવલને જ્ઞાનનો મહાકુંભ તરીકે મળી ઓળખ। 11 દિવસમાં 8.21 લાખથી વધુ પુસ્તક પ્રેમીઓએ લીધી મુલાકાત। યુવાનો માટેના જ્ઞાન ગંગા વર્કશોપ્સનું રહ્યું આકર્ષણ। રાજ્યમાં ઠંડીના ચમકારામાં વધઘટ। સૌથી ઓછું તાપમાન નલિયામાં 11 ડિગ્રી। મોટાભાગના શહેરોમાં તાપમાન 20 ડિગ્રીથી નીચે। વહેલી સવારે અને રાત્રે થઈ રહ્યો છે તીવ્ર ઠંડીનો અનુભવ। અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે શેર બજારની હકારાત્મક શરૂઆત। બીએસઈ મિડ કેપ સૂચકાંક ફ્લેટ। ભારતીય રૂપિયો ડોલરની સરખામણીએ 26 પૈસા મજબૂત। સોના ચાંદીના ભાવમાં 1000થી માંડીને 1300 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો। ગુવાહાટીમાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી ટેસ્ટનો ત્રીજો દિવસ। ભારતે ગુમાવી એક પછી એક વિકેટ। 4 વિકેટના નુકસાને ભારતના 102 રન। સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ 489 રને ઓલ આઉટ। હવે જોઈશું સમાચાર વિગતવાર। દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગમાં યોજાયેલ G20 શિખર સંમેલનનું ગઈકાલે સમાપન થયું છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 3 દિવસના દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ બાદ સ્વદેશ પરત ફર્યા છે। G20 સંમેલનના આજે ત્રીજા સત્રમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ચેલેન્જ મોબિલિટી ગ્લોબલ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો। આ સાથે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું હતું કે એઆઈમાં પ્રભાવી માનવ નિરીક્ષણ અને પારદર્શિતાને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે તો હવે આગામી G20 સંમેલન અમેરિકામાં યોજાશે। તેની યજમાની આફ્રિકા દ્વારા અમેરિકાને સોંપવામાં આવી છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अवसर और संसाधन दोनों कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहे हैं। विश्व में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर बढ़ते संघर्ष का जिक्र करते हुए पीएम ने उस तकनीकी विकास पर जोर दिया जो वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित हो। पीएम ने प्रभावी मानव निरीक्षण, सुरक्षा, पारदर्शिता और डीप फेक व अपराध में एआई उपयोग पर प्रतिबंध के साथ एक ग्लोबल एआई कॉम्पैक्ट बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि तेज नवाचार के लिए टैलेंट मोबिलिटी को अनलॉक करना आवश्यक है और G20 को इसका वैश्विक ढांचा तैयार करना चाहिए। एक संवेदनशील और दूरगामी दृष्टिकोण की जरूरत बताते हुए पीएम ने कहा कि देशों को केवल मार्केट्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इप्सा शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी शामिल हुए। बैठक में पीएम ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए घनिष्ठ समन्वय को जरूरी बताया। कहा, आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तीनों देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए पीएम ने इप्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। पीएम ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए इप्सा कोष का भी प्रस्ताव रखा। जोहान्सबर्ग में रविवार को भी पीएम ने कई द्विपक्षीय बैठकें की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ बैठक में वाणिज्य, संस्कृति, निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों आदि में सहयोग में विविधता लाने पर चर्चा हुई।
जापान की पीएम साने ताकाइची के साथ बैठक में नवाचार, रक्षा और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। पीएम ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ और जमैका के अपने समकक्ष एंड्रयू होलनेस से भी मुलाकातें हुईं। रविवार को ही जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने समूह की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपे जाने की घोषणा की। अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन उसी की मेजबानी में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે જસ્ટિસ સૂર્યકાંતને આજે ભારતના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ હોદ્દો અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા। તેઓએ ગઈકાલે નિવૃત્ત થયેલા જસ્ટિસ ભૂષણ આર ગવઈનું સ્થાન લીધું હતું। આ અવસરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, વિવિધ દેશોના મુખ્ય ન્યાયાધીશો, સુપ્રીમ કોર્ટના અન્ય ન્યાયાધીશો તેમજ ન્યાયાધીશ પરિવારના સભ્યો અને અન્ય ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભારતીય નૌકાદળ આજે મુંબઈના નેવલ ડોકયાર્ડ ખાતે પ્રથમ માહે ક્લાસ એન્ટી સબમરીન યુદ્ધ જહાજ માહે લોન્ચ કર્યું છે। સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે યુદ્ધ જહાજ માહેનું લોન્ચિંગ છીછરા પાણીમાં ઉપયોગ માટે નવી પેઢીના યુદ્ધ જહાજોના આગમનને ચિહ્નિત કરશે। નવું યુદ્ધ જહાજ માહે 80%થી વધુ સ્વદેશી સામગ્રીથી બનાવવામાં આવ્યું છે। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ગુરુ તેગ બહાદુરને તેમના શહીદ દિવસ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે। રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે સત્ય, ન્યાય અને માનવતાના રક્ષણ માટેના તેમના બલિદાનથી લોકોને એકતા મળી છે। તેમના સંદેશાઓએ લોકોને સત્ય અને ન્યાયના માર્ગ પર ચાલવા પ્રેરણા આપી છે। હિન્દી ચાદર તરીકે ઓળખાતા ગુરુ તેગ બહાદુરે 1675માં પોતાનું જીવન બલિદાન આપ્યું હતું। ગાંધીધામ બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભુજ ખાતેથી કચ્છમાં ₹503 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યું હતું, જેના કારણે જિલ્લાના 10 તાલુકાઓને વિકાસની ભેટ મળી છે। આ વિકાસ કાર્યોમાં સિંચાઈ, પ્રવાસન માર્ગ અને મકાન, પશ્ચિમ કચ્છ વન વિભાગ, શિક્ષણ અને GSRDC વિભાગના કામો તેમજ કચ્છના ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારોને જોડતા માર્ગોના રીસર્ફેસિંગ અને નવીનીકરણનો સમાવેશ થાય છે। આ તકે તેમણે જણાવ્યું હતું કે કચ્છીઓએ તેમના ખમીરથી નીત નવા રેકોર્ડ સર્જ્યા છે। તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કચ્છવાસીઓ પાણીની કરકસર અંગે વધુ સારી રીતે જાણે છે, આથી સૌએ વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ। સાથે જ તેમણે સૌને ગ્રીન કવર વધારવા માટે રોપાનું વાવેતર કરવાનો પણ અનુરોધ કર્યો હતો। સાથે જ કચ્છી પ્રોડક્ટ માટે વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલને અસરકારક બનાવવામાં આવ્યું હતું। ભારતના સૌથી મોટા જિલ્લાના સુનિયોજિત વિકાસ માટે ડબલ એન્જિન સરકારે બમણી સુવિધાઓ આપી છે। આ વર્ષે નવી મહાનગરપાલિકાની રચના કરી, તેમાં કચ્છના ગાંધીધામનો પણ સમાવેશ કર્યો છે। ગાંધીધામની નવી મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યા બાદ પોણા 200 કરોડથી વધુના વિકાસ કામોની ભેટ આપવાની તક મને મળી છે અને હવે ભુજ, અંજાર, અબડાસા, માંડવી અને રાપરના વિસ્તારને 503 કરોડથી વધુ વિકાસના વિવિધ કામોની ભેટ આપવાનો અવસર છે। આ વિવિધ વિકાસ કામોના પરિણામે કચ્છમાં માળખાકીય સુવિધાઓમાં વધારો થશે અને કચ્છના વિકાસને વધુ ગતિ મળશે। અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ ઈસનપુર તળાવ ખાતે મેગા ડિમોલિશન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ઈસનપુર તળાવમાં છેલ્લા અનેક વર્ષોથી દબાણો કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તમામ દબાણોને દૂર કરવા માટેની કાર્યવાહી આજે સવારે શરૂ કરાઈ હતી। 20 JCB મશીન અને 500થી વધુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ અને મજૂરોએ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જેમાં 800થી વધુ પાકા દબાણોને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે। સૌથી મોટું તળાવ ચંદોડા છે, પછી કાંકરિયા તળાવ છે અને આ ત્રીજા નંબરનું સૌથી મોટું તળાવ છે। 95,000 સ્ક્વેર મીટરનો ઘેરાવો છે
લોકો જે રહેતા હતા એને અમે એટલા માટે ઇમિડિયેટલી રિમૂવ નહોતા કર્યા કેમ કે એમને ઇવેક્યુએશન કરવાનો પૂરતો સમય આપવો ખૂબ જ જરૂરી હતો. આ ઉપરાંત રેની સિઝન હતી અને આપણા દિવાળીના બધા તહેવારો આવતા હતા, તો આ બધા તહેવારો અને વર્ષા ઋતુને ધ્યાનમાં રાખી અમે જે તે સમયે આ કામગીરી ને ઉપર રોક લગાવી હતી. પણ લોકોને પૂરતો સમય આપ્યો. આપ પણ જુઓ છો ઘણા બધા મકાનો ખાલી થઈ ગયા છે. એ બતાવે છે કે અમે લોકો એમને પૂરતો સમય આપ્યો છે. લોકો પણ હવે સ્વેચ્છાથી પોતે માને પણ છે કે ભાઈ આપણે આ મકાનને ખાલી કરવા જોઈએ અને અત્યારે આ મકાન ખાલી થઈ રહ્યા છે. રાજ્ય સરકાર ખરીફ માર્કેટિંગ સિઝન 2025-26 અંતર્ગત લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ડાંગર, બાજરી, જુવાર, મકાઈ તથા રાગીની ખરીદી સીધી ખેડૂતો પાસેથી કરશે. ડાંગર માટે પ્રતિ હેક્ટર 1500 કિલોગ્રામ ડાંગરનો જથ્થો નોંધણી થયેલા ધરતીપુત્રો પાસેથી ખરીદ કરવામાં આવશે. 24 નવેમ્બરથી આગામી 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધી આ ખરીદી અન્વયે ડાંગર માટે રાજ્યભરમાં 113 ખરીદ કેન્દ્રો નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત બાજરી માટે 150, જુવાર માટે 50, મકાઈ માટે 82 અને રાગી માટે 19 નિયત કેન્દ્રો પરથી ખરીદી થઈ શકશે. મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જે ગઈકાલે જાહેરાત કરી કે 24 તારીખથી ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવે ડાંગર, બાજરી, જુવાર, મકાઈ, રાગી જેવી સીધી ખરીદી કરશે. સાર્વત્રિક રીતે ગુજરાતના ખેડૂતોના હિત માટે ગુજરાત સરકાર માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં જે ચાલી રહી છે અને કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી સુચારુ ઢંગથી ખેડૂતોના હિત માટે એની વ્યવસ્થાઓ જે કરી રહ્યા છે એની ખુશી વ્યક્ત કરતા હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આકાશવાણી અમદાવાદ દ્વારા રવિવાર 23 નવેમ્બર 2025ના રોજ એચડી હોલ સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ નવરંગપુરા અમદાવાદ ખાતે 67માં આકાશવાણી સંગીત સંમેલન 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શાસ્ત્રીય અને સુગમ સંગીત બંને શૈલીના નિષ્ણાંત કલાકારોનો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. આ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત લોકોને અપ્રતિમ કલાત્મકતા અને ભાવપૂર્ણ સંગીત અને વાદન જીવંત સાંભળવાની તક મળી હતી. શાસ્ત્રીય સંગીત વિભાગમાં પ્રેક્ષકોને પંડિત નકુલ મિશ્રાનું મનમોહક તબલા વાદન, પંડિત મહેન્દ્ર ટોકીનું ભાવપૂર્ણ શાસ્ત્રીય કંઠ્ય સંગીત અને રફીક ખાનનું ઉત્કૃષ્ટ વાયોલિન વાદનથી મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં હસમુખ પાટડિયા અને કુલકલ્યાણી કોઠાલકરની પ્રસ્તુતિઓ દ્વારા સુગમ સંગીતના સૂરો રેલાવાયા હતા. हम आकाशवाणी अहमदाबाद अपना संगीत सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं. ये टोटल 24 स्टेट्स में नवंबर के महीने में रिकॉर्डिंग हो रहा है और आयोजित किया जा रहा है और इसका ब्रॉडकास्ट हम लोग करेंगे दिसंबर में. और ये कल्चर से जोड़ने का, संगीत से जोड़ने का एक प्रयास है. ये 67वां एपिसोड है और कोरोना के बाद में ये पहला एपिसोड है. દેશભરમાં 26 નવેમ્બરે બંધારણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વિશેષ બંધારણ દિવસ અંગે નડિયાદની ભગત એન્ડ સોનાવાલા લો કોલેજના વાઇસ પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર એન.જી. પટેલે બંધારણના મહત્વના આર્ટિકલ નંબર 21 વિશે સમજ આપી હતી. ખેડા જિલ્લા સેશન્સ અદાલતના મુખ્ય સરકારી વકીલ ધવલ આર બારોટ દ્વારા પણ આર્ટિકલ 19, 124, 214 ઉપરાંત મીડિયાની સ્વતંત્રતા માટે સમજ આપી હતી. સરકારી વકીલ યોગીબેન બારોટ દ્વારા પણ આર્ટિકલ વિશે સમજ આપી હતી. ભારતીય બંધારણ મુજબ જે ભારત દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટ તેમજ ભારત દેશની અંદર અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર આવેલી હાઈકોર્ટ તેની જે રચના કરવામાં આવેલી છે એ પણ બંધારણ હેઠળ કરવામાં આવેલી છે. એટલે એવું ચોક્કસ કહી શકાય કે હાઈકોર્ટ અને સર્વોચ્ચ અદાલત એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટ એ બંધારણીય માળખાનો એક ભાગ છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટને બંધારણની આર્ટિકલ 124 મુજબ તેમજ નામદાર હાઈકોર્ટને બંધારણની આર્ટિકલ 214 મુજબ રચના કરવામાં આવેલી છે. આપણે બંધારણની અંદર ઘણા બધા આર્ટિકલ્સ આપણને આપવામાં આવેલા છે, પણ સૌથી જો હું મહત્વના આર્ટિકલ્સની વાત આજે થોડી કરું તો આર્ટિકલ્સ 21 કે જે આપણી લાઈફ
અને પર્સનલ લિબર્ટી સાથે સંકળાયેલ છે. કારણ કે લાઈફ અને પર્સનલ લિબર્ટી એ સામાજિક રીતે દરેક વ્યક્તિને વણી લે છે. જેમ જેમ સમય બદલાતો ગયો એમ આપણા લાઈફ અને પર્સનલ જે લિબર્ટી છે એ કન્સેપ્ટની અંદર પણ સુધારા થતા ગયા. પર્સનલ લિબર્ટી એટલે શું? તો પર્સનલ લિબર્ટીમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે નો વન કેન શેલ બી ઓફ પર્સનલ લાઈફ એન્ડ લિબર્ટી એક્સેપ્ટ પ્રોસિજર એસ્ટાબ્લિશ બાય લો. એટલે એનો અર્થ એ થાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની આપણે કાયદાની જે સ્થાપિત પ્રક્રિયા છે એનાથી વંચિત કરી શકતા નથી. બધા જ જાણીએ છીએ એમ આપણું બંધારણ એ દુનિયાનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે અને આ બંધારણ ઘડવામાં બાબા સાહેબ આંબેડકર અને તેમની કમિટી દ્વારા 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય લાગેલો છે. આવું મોટું લેખિત બંધારણ એક દિવસમાં તો ઘડાઈ નથી ગયું. એને ઘડવા માટે જે સમય લાગ્યો છે અને એની પાછળ અલગ અલગ દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ થયો છે અને અભ્યાસને આધારે જે સર્વશ્રેષ્ઠ માળખું આપણા દેશ માટે છે એ તૈયાર થયું છે અને જેના આધારે આપણને મૂળભૂત ફરજો, અધિકારો અને નીતિ નિર્દેશકના સિદ્ધાંતો મળે છે અને 3 વિભાગમાં સત્તાનું વિભાજન કર્યું છે: વહીવટી વિભાગ, ન્યાયિક વિભાગ અને કાયદાકીય વિભાગ, જે આપણા બંધારણનો ખૂબ જ મહત્વનો પાયો છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે પૂર્ણ થયેલ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025 આ વખતે લોકપ્રિયતાનો નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. 11 દિવસમાં 8,21,000 લોકોએ મુલાકાત લીધી છે. અહીં 300થી વધુ પ્રકાશકોએ ભાગ લીધો છે. શહેરના દરેક વય જૂથ માટે 3 વિશિષ્ટ ઝોન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બાળ સાહિત્ય, સર્જનાત્મક સત્રો, કાવ્ય વાંચન, લેખકો સાથેની ચર્ચાઓ, વર્કશોપ્સ અને ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ્સ જેવી પ્રવૃત્તિઓ સતત પ્રેક્ષકોને આકર્ષિત કરતી રહી હતી. અહીં વિદેશી વક્તાઓની હાજરીએ મહોત્સવને વૈશ્વિક સ્પર્શ આપ્યો હતો. ચીલી, સ્પેન, ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી આવેલા વિચારકોએ ભારતીય સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધિત વિષયો પર વિશેષ સત્રો લીધા હતા. એટલું જ નહીં, મેઇન સ્ટેજ પર દરરોજ યોજાયેલ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોએ સમગ્ર મહોત્સવને જીવંત રાખ્યો હતો. ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ સુનીતા અગ્રવાલે પણ આ પુસ્તક મેળાની મુલાકાત લીધી હતી. સુરતમાં ભારતનું સૌથી ઝડપી વિવિંગ મશીન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, જેની સ્પીડ 1200 RPM છે. આ હાઈસ્પીડ ટેક્સટાઇલ મશીન છે, જેનો ઉપયોગ કાપડ બનાવવા માટે થાય છે અને તે 1 મિનિટમાં 1200 વાર ચક્કર પૂર્ણ કરી શકે છે. તેના લીધે કાપડ બનાવવાની ઝડપ અને ઉત્પાદકતામાં વધારો થાય છે. आज तक का सबसे हाईएस्ट स्पीड है, जो कि उसका स्मूथनेस, उसका परफॉर्मेंस अगर सारी चीज कंसीडर करके चले तो आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एयरजेट मशीन है. इसमें हम 10 डेनियर से लेके 1500 डेनियर तक का कोई भी यान चला सकते हैं. विविंग इंडस्ट्रीज में जो कपड़े चलते हैं उसमें सारे फैब्रिक इसमें हम बना सकते हैं, जिसमें शूटिंग, शर्टिंग, चिल्ड्रन वेयर, एथनिक वेयर, लेडीज कुर्तीज एंड वेस्टर्न वेयर, सारे टाइप के कपड़े स्मूथली चल सकते हैं. आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि 1200 RPM, मतलब इतनी स्पीड से कपड़ा बनेगा ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था. और ये मशीन पहली बार भारत में, सूरत में आज यहाँ सिटेक्स में इंट्रोड्यूस हो रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है. ઇઝરાયેલે લેબનાનની રાજધાની બેરૂત પર હુમલો કરીને હિઝબુલ્લાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ હેતમ તપ્તાવાઈને મોતને ઘાટ ઉતાર્યાનો દાવો કર્યો છે, જેણે વિશિષ્ટ એકમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ઇઝરાયેલે જૂન બાદ પ્રથમ વખત બેરૂત પર હુમલો કરીને હિઝબુલ્લાને હથિયાર એકત્ર ન કરવા સાથે પુનઃનિર્માણ સામે ચેતવણી આપી છે. લેબનાનના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું કે બેરૂતના દક્ષિણી ઉપનગરોમાં થયેલા હુમલામાં 5ના મોત થયા છે અને 25ની ઈજા થઈ છે. અમેરિકાએ 2016માં હેતમ તપ્તાવાઈને આતંકવાદી જાહેર કરીને તેને સંગઠનના હુમલાખોર એકમના કમાન્ડર બતાવ્યો હતો.
સપ્તાહના પ્રથમ કારોબારમાં ભારતીય શેર બજારમાં જોવા મળ્યું હકારાત્મક વલણ. સેન્સેક્સ વધારા સાથે 85,400 અને નિફ્ટી વધારા સાથે 26,125 આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યા છે. સેક્ટરની વાત કરીએ તો આજે આઈટી, બેંક, મેટલમાં નવી લેવાલી નીકળતા તેજીને ટેકો મળી રહ્યો છે, જ્યારે મેટલ અને રિયલ્ટી સેક્ટર્સમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. કોમોડિટીની વાત કરીએ તો સોના ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. MCX પર સોનાનો ભાવ ₹1,22,700 પ્રતિ તોલા અને ચાંદીનો ભાવ ₹1,53,100 પ્રતિ કિલોગ્રામ બોલાઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં શિયાળાની ઠંડી શરૂ થઈ છે. વિવિધ જિલ્લાઓમાં તાપમાનનો પારો નીચે ગગડતો જોવા મળી રહ્યો છે. વહેલી સવારે તેમજ સાંજે 7 વાગ્યાથી ઠંડા પવન સાથે વાતાવરણમાં અસર જોવા મળે છે. મોટા શહેરોમાં પ્રદૂષણના કારણે લોકોને ખાંસી અને શરદીની ફરિયાદ ઉઠી છે. રાજ્યના વિવિધ શહેરોનું લઘુત્તમ તાપમાન જોઈએ તો નલિયા 11.6, બરોડા 13, રાજકોટ 13.3, પોરબંદર 14.3, ગાંધીનગર 15.5 અને અમદાવાદનું 16 તાપમાન નોંધાયું છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલ બીજી ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસે KL રાહુલ વ્યક્તિગત 22 રને મહારાજનો શિકાર બન્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ દાવામાં 489 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં મુથુસામીને 109 રન અને જાનસેન 93 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે 4 વિકેટ લીધી. જસપ્રીત બુમરાહ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને મોહમ્મદ સિરાજે 2 વિકેટ લીધી. છેલ્લા સમાચાર મુજબ ભારતના 5 વિકેટે 105 રન બનાવ્યા છે. સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.